والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد والعهد على المجيد من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على محمد. حضرت بات ہم بات اخلاق پر کمر عمر رضیہ سلطان زیدی علی حیدر زیدی مرحوم کرار حسین ابن بال حسین زیدی کوئی سال فرما. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہے اسلام ہے اور دین اسلام نے جو حکم دیا اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، کس طریقے سے انسان زندگی گزارے تاکہ جو ہے معاشرہ بہترین ہو. دین میں حکم ہے تو اول یہی ہے کہ انصاف برقرار رکھے، اور اگر جو ہے معاشرے میں انصاف پایا جا رہا ہے، دنیا میں معاشرے میں انصاف پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہے. اور اگر جو ہے انصاف نہیں ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے کامیاب نہیں ہے. اور بتایا اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے عمل میں غور کرے، غور و فکر کرے اپنے عمل پہ، یعنی غرور نہ کرے. مثلاً جو ہے انسان کے اندر یہ غرور نہ ہو جائے کہ ہم نے جو ہے اتنی مرتبہ حج کر لیا، اتنی مرتبہ جو ہے ہم نے زیارت کر لی. غور کرے اگر زیارت کیا ہے تو نماز کی بھی توفیق ہے یا نہیں. بڑھیا صلوات محمد والے تو یعنی اپنے جو ہے اعمال کے اوپر غور کرے، ہے نا، غور کرے. جیسا کہ ملتا ہے تو امام صحابی تھے، چاہنے والے تھے، بدلتی نہ تو وہ جو ہے امام نے حکم دیا، ایک شخص سے کہا کہ جاؤ گھوڑا لے کر اور انہیں لے کر آؤ. اب وہ شخص گیا، امام کا حکم تھا، امام کا حکم تھا، ظاہر سی بات ہے کتنی خوشی ہوگی. امام نے جو ہے یعنی خود سے نہیں آئے، امام جو ہے کہہ رہے کہ لے کر آؤ. اب جب یہ امام کے پاس پہنچے، امام نے کہا بیٹھ جاؤ، اہتمام کیا، دسترخوان وغیرہ لگایا، کھانے وانے کا اہتمام کیا. اب جب کھا ہو چکے تو اب کہنے لگے بدرالدین مولا اب اجازت ہو تو اب چلے. مولا نے کہا نہیں رکو، وہ کہاں جاؤ گے. اب جو ہے رکے تو پھر مولا نے حکم دیا، مولا استراحت کرتے تھے، حکم دیا بسنتی تم ادھر لیٹ جاؤ، ادھر جو لیٹ جاؤ. اور جب اتنا کہا ظاہر سی بات ہے خوشی کا کیا عالم ہوگا. اب جو ہے بہت خوش کی، مولا نے تو بلایا سواری بھیج کر، اور پھر اس کے بعد کھانا وانا کھا چکے. مولا کہے رک جاؤ، رکی جاؤ، نہیں جہاں مولا سوتے کہہ رہے تم ادھر سو جاؤ. اور جو ہے یہ لیٹے تو پھر جو ہے ان کا ذہن جو ہے آسمان پہ تھا. امام ہے، معصوم ہے. تو پھر امام نے حکم دیا بدنسی اپنے جو ہے اعمال کی طرف غور کرو، یعنی
इतना जो है तुम्हारे अंदर वो रोज न पैदा हो जाए। यानी इमाम जो है वो मुतवज्जे कर रहे हैं कि अपने अमाल की तरफ गौर करो। लिहाजा जो है ये जरूरी है कि हर शख्स जो है अपने अमाल की तरफ गौर और फिक्र करें। वो अलग मसला है कि हम जो है अपने अमल को नहीं देखते हैं, दूसरे के अमल को देखते हैं। सोचता है ना सब हम कर रहे हैं, हमारी नमाज सही है, दूसरे की नमाज सही नहीं। और ये सवाल मोहम्मद वाले हमारी इबादत सही है, दूसरे की इबादत सही नहीं है। हम बहुत बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, दूसरा जो है मुत्तकी नहीं है। होता है ना, समझते कि हम बहुत बड़े मौलाई है और दूसरा मौलाई नहीं है। इंसान जो है सोचता है, तो इंसान को चाहिए कि अपने अमाल की तरफ जो है वो गौर करे, फिक्र करे। तो इमाम ने फरमाया बदंती से फरमाया कि अपने जो है अमाल की तरफ गौर और फिक्र करो। और जिंदगी गुजारने के जो उसूल मौला हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, तो ये कि अदालत को बरकरार रखे। अदालत यही है कि जो शय जहाँ की हो वहीं रखी जाए, यही जो है क्या है, अदालत है। और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर अमानत में खयानत न करे, झूठ न बोले, तो फिर वो जो है आदिल है, फिर उसकी जो है ग़ीबत नहीं की जा सकती। लेकिन अमानत में खयानत करे, झूठ बोले, तो फिर उसकी ग़ीबत जो है डरा न करिए, जो है बोलिए, है ना, की जा सकती है। अगर आपका कोई जो है 2 लाख लेकर भी मोबाइल उठाकर लेकर चला जाता, आप उसकी तारीफ करेंगे? है? अमानत ले ले, कोई चीज आप दे देती है, अमानत रखिए, कल सुबह में जो है नमाज में आइएगा, दे दीजिएगा, मालूम हुआ कि मेरा ही रोड छोड़ के चला गया, तो आप तारीफ करेंगे? पढ़िए सलवात। तो अगर जो है अदालत उसके अंदर अगर जो है झूठ नहीं बोलता, अमानत में खयानत नहीं करता है, तो फिर वो शख्स जो है आदिल कहा जाएगा, पैगंबर अकरम ने फरमाया। तो अब जो है अदालत के जो उसूल बयान किए हैं, मौला अली के चाहने वाले ये से नजाशी नाम था, थके नहीं है ना, पढ़े ना, पढ़िए सलवात पढ़िए। नजाशी नाम था, मौला अली के आशिक थे, मौला अली के चाहने वाले थे। लेकिन वो जो है शायर थे, अशार के जरिए जो है पैगाम के, मौला अली के पैगाम को पहुंचाते थे। ये भी जो है शायरों की खुशनसीबी है ना, कि जो शेर जो है अगर कल पढ़ा तो कहते फिर उसको आज पढ़ दिया, और अगर मौलवी पढ़ते कहे कल ही तो पढ़े थे। पढ़िए सलवात। तो शायर थे, शायर और मौला अली के पैगाम को जो है वो अशार के जरिए पहुंचाते थे। पहले तो टीवी रेडियो ये सब तो था नहीं ना, ये सब तो था ही नहीं, अखबार वगैरह का मसला नहीं था, तो अशार के जरिए पैगाम पहुंचाते थे। यहाँ तक कि अगर कहीं खत मौला कायनात भेजते थे, अशार की जरूरत होती थी, तो फिर नजाशी से कहते थे कि उसके नीचे जो है एक शेर लिख दो। तो ये नजाशी थे, और कमाल जो है मौला अली के पैगामात को अशार के जरिए पहुंचाते थे। तो बहरहाल बुरे के साथ हो जाए, अगर साथ जो है ना, देखिए हमेशा बदअकीदत से जो है, जो बदअकीदा हो उनसे दूर रही। अभी मौजू नहीं है ना, तभी इमाम नबी अलैहिस्सलाम का फरमाते है ना, जो जिक्र किया था कि बदअकीदों से दूर रहो, है ना। एक ने कहा ना, मौला उसकी फिक्र वो नहीं लेते, साथ में रहते हैं। तो जनाब मूसा को वाकया बताया, अज़ाब आया तो वो भी लपेट में आ गया। पढ़िए सलवात, है ना। तो जो बदअकीदा होते हैं खुश मुकद्दस होते हैं, तो कभी जो है नमाज पे और पेशानी पे इकट्ठा हो तो धोखा ना खाइएगा, समझ गया, धोखा ना खाइएगा। तुम्हारा ये मौला अली के आशिक चाहने वाला नजाशी अशार के जरिए जो है पैगाम पहुंचा था। बहर हाल मिल गए, है ना, बुरे के साथ भी तो रहने से असर होता है ना, मिल गए। कुछ बुरे थे और माह रमजान में मिल गए और कहा कि चलो रोजाखोरी करते हैं, दिन में लेकर गए और खिलाया पिलाया, और फिर जो है उसके बाद शराब पिला दिया। शराब के लिए जो है मासूमीन की हदीस है ना, फरमाया ने जब सवाल किया तो कहा कि ये जो है कत्ल से और ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। लोगों ने कहा मौला किसी का कत्ल कर दे,
किसी कत्ल कर दे और ज़िना कर दे तो इससे ही बड़ा। हाँ, अगर ये काम कर दिया तो मसलन तौबा करेगा, अल्लाह हो सकता है माफ कर दे, लेकिन शराब पीने के बाद तो फिर जो है तौहीद का भी इनकार कर देगा, है ना, तौहीद का भी इनकार कर देगा, फिर वो जो है फर्क भी नहीं समझेगा, बहरहाल बदअकीदा हो जाएगा, तौहीद के लिए इनकार, सब तमाम चीजों का जो है जन्नत और हक जो है सबका इनकार कर देगा। तो बहरहाल अब जो है हुक्म दिया नजाशी से, कहा शराब पी लो। अब जो है इधर मौला अली को मालूम हुआ, मौला अली ने कहा कि इसे बुला कर लाओ नजाशी को। अब वो बुलाए गए, जब बुलाए गए तो मौला ने कहा उनके हाथ जारी होगा। देखिए ये नहीं है कि मसला जो है हमारे तरफ है, चाहने वाले हैं, लिहाजा जो है ना, चलो कोई मसला नहीं, आइंदा न करना है। लेकिन क्या है, मौला अली ने बताया कि ये जो है अदालत अब हुक्म लाई है। मौला ने कहा सजा होगी तुम्हें, एक तो 80 कोड़े मारे जाएंगे। जो शराब की है बाद में बारह ली अलग कही है कि 80, और वो भी माह रमजान में किया है, इसकी बेउम्मती के इससे इसका भी पड़ेगा तुम्हें 10 कोड़ाओ। तो कहा कि मौला हम आपको चाहने वाले हैं और आपको पैगाम को जो है हम अशआर के जरिए पहुंचाते हैं, आपके जो है मुहिब है। इमाम ने कहा कुछ भी हो लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वो जारी होकर रहेगा। जब मौला ने ये कहा कि हद जो जारी होगा, सबका मौला हम आपकी तरफ है, तमाम पैगाम को पहुंचाते हैं, यानी हम ऐसे हैं और हम आपके पास है तो आप हमारी कदर ही नहीं कर रहे हैं, आप ही फिर तो चले जाएंगे उधर। समझ लिया। दूसरा इंसान होता तो क्या है, जो पार्टी में जल्दी जाने नहीं देता, सब इधर की बात उधर बता देगा, है ना। फिर ये मौला कहना कहा कि हम उधर चले जाएंगे, यानी इसके बाद राबिया के पास आप लोग उधर चले गए। मौला ने कहा जाओ, हमने जो है यही है कि तुम जो है उधर ही जाओगे, चले जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, हद जो है वो जारी होगा। तो फिर कहा अच्छा मौला ऐसा करिए कि 10 लगा दीजिए, 10 कोड़ा बाकी जाएंगे। कहा नहीं, जो हुक्म है हुक्म इलाही है, इसमें उतना ही लगेगा, इसमें कोई नहीं मसला, छूट नहीं है। अब जो है चला गया उधर। अब जब उधर गया तो बहरहाल जासूस तो हर जगह रहते हैं ना, दबाने में, और इधर जासूस ने पहुंचा दिया। देखिए जो बहुत बड़ा आशिक था, मौला अली का चाहने वाला है, वो जो है नाराज होकर भागकर आपकी तरफ आ रहा है। अब जो है इधर ये हो गया, इधर जो मौला का चाहने वाला था इधर। अब जैसे ही सामने मारिया ने देखा तो कहा कि देखो कितना अच्छा किया कि बातिल की तरफ से हक की तरफ आ गए, ये पहले ही होना चाहिए था। तुम जो है हक की तरफ आ गए, तुम अभी तक बातिल की तरफ थे। तो अब नजाशी ने क्या जवाब दिया, कहा देखो हम जो है अली के जुल्म की वजह से तुम्हारे पास नहीं आए हैं, अली की अदालत की वजह से तुम्हारे पास है। और ये बहुत दकीक जुमला है। तो सामने देखिए इधर आए और सामने कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अली ने जुल्म किया हम आ गए, अदालत की वजह से हम इधर आए हैं। जब ये फितरा था लोगों ने जाकर मौला कायनात को बयान किया, कहा मौला ये ऐसे बोलना बहुत आसान है ना, ऐसे बोलना जो है आसान है, और सामने बोलना जो है अगर मालूम हो, अगर कोई पीछे तलवार लेकर खड़ा हो कि अगर ये बोलेंगे तो गर्दन अब हम बोलेंगे, ये मत बोलिए, नहीं बोलेंगे, तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले में। तो जबानी क्या फायदा करने के लिए, खून बहा देंगे, ये कटा देंगे, सब दबानी नहीं, जो हकीकत है ना। तो बाहर खौफ हो जाए, मालूम में तलवार लिए खड़ा है, अभी जो है ये बोला तो गर्दन उड़ा देंगे। तो सामने है, उसके सामने जो है इन्होंने ये कहा, जब ये कहा लोगों ने कहा आकर मौला अली से आगे बयान किया कि मौला नजाशी ने जो है ऐसे जवाब दिया। तो इमाम ने फरमाया कि अगर उस वक्त नजाशी कत्ल हो जाता तो फिर वो जो है विलायत की राह में शहीद हो जाता, इसलिए
کہ باطل کے سامنے جو ہے حق گوئی سے کام لیا. پڑھیے سلوات محمد والے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر ہے نا اگر یہ چیز ہے غلط تو پھر کیا ہے, پھر وہ جو ہے معاشرہ کامیاب ہوگا, معاشرہ وہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے. اور جو ہے دیکھیں وہ تو انسان ہے کہ مثلا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو معلوم یہ ہو گیا کہ نہیں یہ غلط ہے تو کہے گا یہ غلط ہے نا, یا یہ جو ہے مثلا جو ہے تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو. لیکن ایسا بھی مسئلہ مولا کائنات کے پاس ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی ڈائری پڑھنا شروع کیا. باپ مر گیا, اس پہ سب لکھا تھا. ارے سب لکھ دینا چاہیے ہے نا, کیا کرنا ہے کیا دینا ہے معلوم نہیں, موت کب آ جائے گی. لیکن آپ نہ ڈریے, بتا رہے حکم ہے نا کہ سب جو ہے لکھ دینا چاہیے کہ مثلا جو ہے اس کو یہ دینا ہے, اس کو یہ لینا ہے, یہ چیزیں ہیں, تمام چیزیں جو ہے ڈائری وغیرہ میں لکھ دینا چاہیے. بہرحال اس کا باپ جو ہے لکھے ہوئے تھا کہ مثلا ان سے یہ لینا ہے, ان کو یہ دینا ہے, پیسہ ہے, فلاں چیز ہے, یہ تمام چیز لکھا ہوا تھا. باپ مر گیا تو ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کی ڈائری دیکھنا شروع کیا. تو ڈائری میں لکھا اس نے کہ علی نے ہم سے 10,000 دینار لیا. اب جو ہے ڈائری بند کیا اور دوڑتا ہوا آیا, ہاں مولا ہمارے بابا نے جو ہے آپ کو 10,000 دینار قرض دیا ہے, آپ نے قرض دیا ہے, لہذا آپ واپس کر دیجیے. اور دوسرا ہوتا تو مسئلہ الگ ہو جاتا ہے نا. تو مولا نے حکم دیا ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو تو لے لو, اگر تم کہہ رہے ہو لے لو. دے دیا 10,000 دینار. لے کر گھر پہ گیا. گھر پہ جانے کے بعد اب پھر سوچا کہ اور دیکھیے اور کس کو دیا ہے باپ نے. اب جب دیکھا وہی لکھا ہوا تھا, یہاں جو ہے ڈب پڑھ لیا 10,000 باپ نے دیا. یہاں دیکھا پڑھا جب غور سے تو یہ ہوا کہ مولا علی نے 10,000 جو ہے ہمارے باپ کو قرض. اب جو ہے وہ شرمندہ ہوا. آپ کیا کرے, آپ جو ہے مولا کے پاس جانا چاہیے. تب اس نے جو ہے وہ جو تھیلی تھی وہ تو تھی, ایک تھیلی اور بنا لیا کہ جائیں گے اور جانے کے بعد جو ہے معذرت کریں گے اور کہیں گے مولا اس طریقے سے لکھا تھا اور ہم نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ لکھا ہوا تھا. اب وہ سب جو ہے مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم بہت شرمندہ ہیں, پڑھنے میں غلطی ہو گئی. امام نے کہا کہ ارے امام کو سب معلوم ہے نا, سب ظاہر کر دے تو پھر یہ واقعہ وجود میں آئے گا نہیں تو معلوم کیسے ہوگا, پھر ہم پڑھیں گے کیسے سنیں گے آپ کو. پڑھیے سلوات ہے. تو کہا کہ کیا ہے, کہا مولا ہے اس کے برعکس تھا. آپ نے جو ہے وہ جو ہے ہاتھ سے دیا تھا, تو یہ جو آپ نے دیا ہے یہ لے لیجئے اور 10 کا اور بنا کر لائیں یہ لے لیجئے. اور دوسرا ہوتا تو کیا کرتا, تو نہیں لے لیتا, نہیں تو ایک تو لینے ہی لینا تھا نا. تو مولا نے کہا کہ ایسا کرو, ہم نے جو دیا ہے اسے بھی رکھو اور وہ بھی واپس لے جاؤ, کیا ہے وہ بھی رکھو. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اس طریقے سے انسان جو ہے اگر پڑھنا پڑھنا بڑا آسان ہے. پڑھیے سب جو ہے انسان جو ہے اس طریقے سے اگر جو ہے زندگی گزار رہا ہے کہ جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے, تو پھر یہ فرمایا کہ وہ معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ ہوگا اور جو ہے نیکوکار معاشرہ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر پہل کر دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے ناراض ہے. ایک جو ہے انسان یہ ہے کہ دل آزاری کر رہا ہے, دل آزاری
کر رہا ہے تو ظاہر سی بات یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، اس کا دوا ہوا جلدی نہیں ہے. ہوا فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی سے ناراض ہے اور معلوم یہ ہوا کہ وہ پہل کر دلے میں پہل کر دیا، اب جو ہے اگر پہل کر دیا، مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کسی رشتے دار سے ناراضگی ہے، اب جو ہے خود جو ہے پہل کر دیا، مثلا وہ جو ہے اس کے گھر پہنچ جائے. اب ذہن میں بنا لیجیے رشتے دار میں جو بھی ہے، دوست بھی آئے گا، مومن بھی آئے گا، سسرال بھی آئے گا اگر ناراض ہے. اگر جو ہے پہل کر دے تو فرمایا کہ پھر وہ شخص جو ہے جنتی ہوگا، وہ شخص جنتی ہے کہ اگر جو ہے وہ پہل کر دے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو معاشرے کے لیے فرمایا کہ جو انسان جو ہے نیکوکار ہوگا، جو انسان جو ہے خدا رسید ہوگا، یعنی اس کے اندر جو ہے خوف خدا ہوگا، اور اس طریقے سے اگر زندگی گزار رہا ہے کہ معاشرہ وہ انسان بھی سعادت مند ہے جس کے اندر جو ہے خوف خدا ہو. یعنی جو ہے اگر کوئی چیز بول رہا ہو تو یہ سوچنے کی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے فلاں شخص کو تکلیف ہوگی یا دل آزاری ہوگی ہے. اگر یہ چیز ہے، اگر جو ہے یہ چیز ہے، مثلا جو ہے کوئی برادر مومن مل گیا اور جو ہے معلوم ہوا کہ مذاق میں کہہ دیا کہ آپ کے تو سسرال سے بہت آنا، اب غصے میں آ گیا، اب وہ بولا ہو گیا. لیکن جو ہے یہ سوچ کر کہ نہیں جانے دو، پہلے تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر کہہ دیا تو یہ سوچ کر کہ نہیں اگر ہم کچھ کہیں گے ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو اگر یہ دل میں ہو اور یہ دل میں رکھ کر اگر جواب نہیں دیتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جنتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے خوف خدا پایا جاتا ہے. تو خوف خدا، اگر خوف خدا ہے، اگر زبان میں بات آ جائے پڑھنا نہیں چاہ رہے کہ آج کل جو ہے لوگ برا نہیں مانیں گے، عمومی بات دل پہ لے لیتے، لیکن عمومی بات آج کل لوگ جو ہے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ رسول اسلام سے ڈرتے ہیں، نہ اہل بیت سے ڈرتے، نہ باپ کا خوف ہے، نہ بڑے بھائی کا خوف ہے. اگر ڈرتے ہیں، اگر خوف ہے تو بیوی کا خوف ہے نا. پڑھیے سلوات پڑھیے، پڑھیے ہمت کر کے سلوات پڑھیے. خدا ہو، اسی لیے جو ہے روایت بھی ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، پھر وہ جو ہے کسی سے نہیں ڈرے گا، اور تمام چیزوں کو اللہ اس سے ڈرائے گا، اس سے ڈرائے گا. لوگ اس سے ڈریں گے، اگر وہ گزرے گا تو راستہ بدل دیں گے. بڑی تکلیف بات کہتی ہے، پڑھیے سلوات. آدھا گھنٹہ پڑھتے ہی ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، ہو جائے گا، بس کرتے ہیں. پڑھ تو دیں گے، مسئلہ نہیں. ہم تو ایسا پڑھتے ہیں کہ پیپر آپ کا کھلتا نہیں ہے، ہم تو 2 گھنٹہ پڑھ دیں گے نا. جب چلائیں واسطے چاہیں تب نہ معلوم آپ تھک گئے مولانا، 1 گھنٹہ پڑھاؤ تو خود ہی اتر جائیں گے. ایسا پڑھتے ہیں 12 گھنٹہ تب پڑھتے رہیں گے. پڑھیے سلوات. تو اگر انسان کے اندر جو ہے خوف خدا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان صحت مند ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس کریں، تزکیہ نفس کریں. دیکھیے جب انسان اسی لیے جب غصہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نا کہ اب خاموش ہو جائے، تمہیں غصہ آ گیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اب نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. نفس کنٹرول میں نہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ کہہ دے گا. اسی لیے ہے نا کہ نفس یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرو. اسی لیے روایت میں جو ہے 1 2 نہیں ہے، 40 گناہ جو ہے صرف زبان کے متعلق، 1 2 نہیں ہے.
40 ये इससे जो है गोश्त एक हल्का सा नुस्खा है, यही चाहे तो पूरे माशरे को आबाद कर दे, चाहे तो पूरे माशरे को कितना में मुब्तला कर दे, है ना। यही जो है रवाज है। इसीलिए रवायत भी ये भी है ना, ताकि बहुत है कि खामोश रहो, कम बोलो, कम बोलो, कम बोलना भी है। ये भी एक अल्लाह को पसंद है। कम खाना, कम सोना, कम सोना ये है। इसीलिए ये हुक्म है कि खामोशी है, खामोशी के लिए ये हुक्म है कि अगर खामोश है उससे जो है फिक्र कर रहा है, ये इबादत है। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि फिर ये जो है इबादत है। और पैगंबर अकरम ने फरमाया कि अगर ज्यादा बोलेगा तो फिर जो है गलतियां भी ज्यादा होंगी, और अगर जो है कम बोलेगा तो फिर गलतियां जो है वो कम होगी। तेज चलेगा तो गिरने का डर रहेगा, धीरे धीरे पैर जमा के चलेगा तो गिरने का डर नहीं रहेगा। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया, मौला कायनात ने फरमाया, ज्यादा बोलेगा तो गलतियां ज्यादा होगी। जब गलतियां ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फिर हया कर कम हो जाएगा, हया शर्म कम हो जाएगी। जब हया शर्म कम हो जाएगी, तकवा कम हो जाएगा। जब तकवा कम हो जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो सलाम बयान किए और उसके सुर के इंसान जिंदगी गुजार रहा है। से चला बनी हाशिम के बहुत इत्तेफाक के साथ काफिला को लेकर चले, यहाँ तक कि 2 मुहर्रम हुआ और करबला वाक़ई हो गई, शहीद हो गए। शहीद हो गया जब ये लुटा हुआ काफिला जो है जाने लगा। और जाहिर सी बात है ये कि रुखसती तफसील से रुखसती है, किस तरीके से काफिला चला और किस तरीके से बीवियों को सवार किया गया। रुख पे दादी ज़ैनब ने एक को सवार किया, यहाँ तक कि खुद जब तन्हा शहजादी ज़ैनब हो गई, जनाब फिजा खुद जो करती आगे बढ़ती है, हम सवार करेंगे। शहजादी ने रुका, तमाम बीवियों को सवार कर दिया और शहजादी जो है उनके जैसे सवार तो सैयद सज्जाद आगे और वो भी हाथों में पड़ी हम दुनिया और शहजादी जो है खड़ी है, सैयद सज्जाद आगे बढ़े और यहाँ तक कि जब होने की ताकीद हुई उसके लिए जो है ताज़ियाना लेकर आगे था और सैयद सज्जाद की पुष्ट के मारी यहाँ तक कि तमाम बीवियां हम सवार हुई और यशुद्र ने ठोक दिया। लेकिन जो है कजावे टीना जो है उससे जिसे कजाओं के बाद आ गया। लेकिन जो है कुछ दूर अभी थोड़ा चल कदम काफिला आगे बढ़ा था, जनाब सकीना जो है रूह से गिरी। जब रूह से गिरी तो सर के नेता को पलंग था, सैयद इब्ने अली का सर जो है आगे नहीं बढ़ रहा। सैयद सज्जाद जो है पापा के सर की तरफ गौर से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। देखा जनाब सकीना जो है गिरी हुई है। अब जो है उसने ठोक दिया। दीगर जो असीर है यानी 12 पहले होगी सकीना हुई। अब इस तरीके से जो है काफिले को लेकर चले आज मतलब बस आखिरी था। लेकिन जो शहजादी गुजरी है और मजलूम ने किस तरह से गुजारा है कि फिर जो है बीवियों ने अपने आप को गिरा दिया। भरवा ने फांसी के लाश पर गिराया, मैलाना ने अकबर की लाश पर गिराया, शहजादी ज़ैनब ने हुसैन की लाश पर गिराया, उम्मे कुलसूम ने हजरत अब्बास की लाश पर गिराया। जनाब भगवान जो है असद की लाश को तलाश कर रही थी, तमाम बीवियां जो है वो फरियाद कर रही थी। शहजादी ज़ैनब ने फुरात की तरफ रुख किया, रुख करने के बाद आवाज देती है भैया और शाम से हमें मदीने से लेकर आए थे भैया अब ज़ैनब जो है लुट जा रही है, हमारा ये काफिला जो है तो पहुंचा। यहाँ तक कि जब इब्ने ज़ाद का दरबार काफिला आगे बढ़ा और
جب حکم ہوا دربار میں جانے کا، بس آخری سے دربار میں جانے کا حکم ہوا تو شہزادی زینب ڈر گئی اور نظر کی طرف رک کر کے آواز دیتی رہی کہ بابا آپ کی بیٹیوں کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی دیگر بیٹیوں سے کہا، یعنی جیسے دربار میں جائے بیٹیوں سے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ کو بدل کرتے ہیں اور ان کے لیے بتوا تھا کہ آپ آمین کریں۔ جب اتنا کہا تو اس مرتبہ سید سجاد نے کہا، بس آپ نے سنا سید سجاد نے کہا، کیونکہ اماں پاپا کے سر کی طرف دیکھی، اب جب کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ زینب تڑپ گئی، کہا یہ بھیا حسین ہم دربار میں جانا گوارا کریں گے لیکن میں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنا یہ ہمیں گوارا نہیں۔ پروردگار اس مختصر سے ہم کریم پریشان فرما، پروردگار کی مریض میں سے عاجز فرما، پروردگار وقت امام محمد علیہ السلام کو عاجز فرما، من کی آواز مستقبل سنا فرما، ربنا تقبل منا علیم اللہ رضا الحمد لله مرحوم رضی سلطان غیدی علی علی مرحوم قرار سنگ کو وصال فرما۔ السلام أفضل ما بقيت وقيا والنهار فلا جعل الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محمد السلام عليكم السلام